تفصیل بتائی جائے اس پروگرام کی، نئے احساس پروگرام کی جس کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں کل کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بتایا کہ احساس کا نیا سروے جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچا ہے اور ہمارے پاس گھرانوں کا 38 ملین گھرانوں کا ڈیٹا کیونکہ اب آ گیا ہے، تو ہمارے لیے نئے پروگرام لانا قدرے آسان ہو گیا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف ہے اور حکومت کو اس کا احساس ہے، تو ایک نیا احساس کا پروگرام لایا جا رہا ہے جس کا نام ہے احساس راشن۔ اس پروگرام پہ کچھ مہینوں سے ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس کو پروف آف کانسیپٹ، اس کا پائلٹ، اس کی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، اس لیے کچھ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اس پروگرام سے کون لوگ مستفید ہوں گے؟ یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور تقریباً اس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ ان کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ احساس کے نئے سروے سے کیا جائے گا۔ یہ لوگ شامل پروگرام میں کیسے ہوں گے؟ تو پیر کے دن انشاءاللہ ایک ویب پورٹل کھل جائے گا جس میں لوگوں سے ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ایشو کیا ہوا موبائل نمبر مانگا جائے گا۔ تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو تک یہ بھی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی احساس راشن مدد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ یعنی کہ اپنے نام میں موبائل نمبر لے لیں بازار سے، کیونکہ جیسے کہ میں آگے بتاؤں گی اس سسٹم کے چلنے کے لیے اور اس سسٹم سے مستفید ہونے کے لیے شناختی کارڈ کے نمبر پر موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ لوگ اس میں کس طرح سے آئیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا پیر کو رجسٹریشن پورٹل کھلے گا، لوگ اس پہ رجسٹر ہوں گے اور اس کے بعد 2 یا 3 ہفتے بعد ہم جانچ پڑتال کے بعد لسٹ شائع کر دیں گے کہ کون لوگ اس کی حقدار ہیں اور کون لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں کیا تھا۔ جب ہم نے احساس ایمرجنسی کیش کیا تھا تو اس وقت ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ نہیں تھا اور ہمیں خاصی جانچ پڑتال میں دقت آئی تھی، مگر کیونکہ اب ہمارا ڈیٹا بیس تقریباً کمپلیٹ ہے تو ہمیں جانچ پڑتال میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا کہ لوگ اس میں کیسے شامل ہوں گے۔ جب لوگوں کی تفصیل شائع ہو جائے گی تو وہ کہاں سے رعایت لے سکیں گے، اور وہ جو پاکستان میں جتنے بھی کریانہ سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے ساتھ ساتھ جو کریانہ سٹور ہیں، وہ تمام اس پروگرام میں آنے کے لیے اہل ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے۔ کریانہ سٹورز کو بھی پہلے رجسٹر کرنا ہوگا اور جو 3 ہفتے ہم لیں گے لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے، اسی وقت کریانہ سٹورز کی بھی رجسٹریشن ہوگی۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گلی محلے میں کریانہ سٹورز ہیں جن کے پاس کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے، جو کاغذ پہ کھاتے رکھتے ہیں، وہ بھی ایک نیشنل بینک کی ایک احساس کی ایپ ہوگی، اپنے اینڈرائڈ فون پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور اس کے بعد نظام کیسے چلے گا اس کی ہم آپ کو ایک ویڈیو بتائیں گے۔ تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کی دکان پہ کوئی جائے گا اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر لے کے، احساس کی جو ایپ ہے وہ کریانہ سٹور والے کے فون پہ موجود ہوگی۔ وہ جب اس کو کھولے گا تو یہ اسکرین اس کو نظر آئے گا، اس نے سائن ان کرنا ہے اور سائن اپ کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کو موبائل نمبر ڈالنا پڑے گا، ویریفیکیشن کے لیے اپنا پن ڈالنا پڑے گا، یہ ڈیٹیلز ویلیڈیٹ ہو جائیں گی۔ اس کو میسج ملے گا کہ آپ لاگ ان ہو گئے ہیں۔ اب اس کے سامنے ایک کسٹمر کھڑا ہوا ہے، کسٹمر نے اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر دیا ہے اور وہ کسٹمر کا شناختی کارڈ جو ہے اپنے ایپ میں ڈال رہا ہے۔ یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ ریئل ٹائم میں ویریفائی ہوگا احساس کے ڈیٹا بیس سے۔ اب یہ اسکرین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شناختی کارڈ دیا گیا تھا وہ ایک احساس بینیفیشری کا ہی تھا اور اس کا CNIC ویریفائی ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے تو اس کا CNIC ویریفائی نہیں ہوگا۔ اب اس کے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے اس پہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔
आटा, चीनी, घी और तेल। तो जिस चीज़ पे सब्सिडी कस्टमर है वो मांग रहा है, वो अब उसने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले उसने आटे की प्राइस देखी और ऐप में 70 रुपीज़ पर यूनिट लिखी हुई है, मगर वो उस प्राइस को मॉडिफाई करना चाहता है, इसलिए उसने ब्लैक बटन को प्रेस किया है और यहाँ यूनिट प्राइस उसने मॉडिफाई कर दी है, 75 कर दी है। अब वो यूनिट्स बदलेगा क्वांटिटी के और उसने यूनिट्स 4 कर दिए हैं। वो अब ऑयल पे आ गया है और ऑयल पे उसने प्राइस देखी तो यूनिट प्राइस 340 है, वो उसने चेंज नहीं करनी। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद, जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था तो पीछे से ये चेकिंग हो रही थी कि इस इंडिविजुअल की जो सब्सिडी पॉकेट है उसमें इतना ही सम अवेलेबल है या नहीं। जब वो ऑथेंटिकेट हो गई तो ऐप पे ये नज़र आया कि जो टोटल बिल था वो 790 रुपीज़ का था, उस पे उसको डिस्काउंट 170 रुपीज़ का मिला और उसने पेमेंट 620 की करनी है। ये इंडिकेटिव प्राइसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट पीछे से सेट करेगी वैसे ही वो सब्सिडी की अमाउंट शो होगी। इस स्टेप के बाद जो किराना मर्चेंट है वो कस्टमर से कहेगा कि आपके पास एक मैसेज आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा, क्योंकि हमने बैक एंड से CNICs और मोबाइल नंबर्स इकट्ठे पेग किए होंगे और कस्टमर अपने फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कोड देखेगा और वो वेरिफिकेशन कोड किराना मर्चेंट को बताएगा। किराना मर्चेंट वो वेरिफिकेशन कोड अपने सिस्टम में डालेगा और फाइनल मैसेज ये आ जाएगा, प्लीज़ कलेक्ट रुपीज़ 620 फ्रॉम बेनिफिशरी अगेंस्ट CNIC XYZ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइनल रिसीट सामने आ जाएगी। इस रिसीट पे क्लियरली ये लिखा होगा कि उसका टोटल बिल बनता था 790 रुपीज़ का, एहसास का डिस्काउंट 170 रुपीज़ का उसको मिला और नेट अमाउंट उसको 620 रुपीज़ पे करनी पड़ी। यानी कि ये वीडियो में हमने आपको ये दिखाया है कि वो सिस्टम जो किराना पे चलेगा, ये ऐप जो किराना वाले अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे, वो हमने फील्ड टेस्ट कई बार की हुई है। उसमें सिर्फ चेंज ये है कि ये जो आइकन्स जो आपको नज़र आ रहे थे ये उर्दू में होंगे, जो मैसेजेस आएंगे वो भी उर्दू में होंगे। लोग आएंगे अपना मोबाइल फ़ोन और ID कार्ड लेके, किराना के पास ऐप होगी, वो खोलेगा, शनाख्ती कार्ड डालेगा, उसको पीछे से उसी वक्त रियल टाइम में ऑथेंटिकेशन होगी, फिर वो चीज़ें सिलेक्ट करेगा, पीछे से सब्सिडी जो अमाउंट है वो उस पर लागू हो जाएगी, फिर वो वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन कोड उठाएगा, जो उसके सामने जो भी ग्राहक खड़ा होगा उसके मोबाइल फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी, जो भी सब्सिडी है उसको रियायत पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये निज़ाम इस तरह से चलेगा और ये वेरिफिकेशन कोड ID कार्ड के साथ हमने इसलिए डाला है ताकि इसमें करप्शन ना हो, अब्यूज़ ना हो, सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टाइट हो। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में मैक्सिमम जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशंस ख़त्म होंगी तो ये सिस्टम खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई भी किराना जो वाला है, छोटे से छोटा गली मोहल्ले में, वो ये ऐप डाउनलोड कर सकेगा। रिक्वायरमेंट यही होगी कि उनके पास एक बैंक अकाउंट हो, क्योंकि जो सब्सिडी है वो उनके बैंक अकाउंट में जाएगी और हम उनको उसके ऊपर भी मुनाफा देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। और फिर हम प्राइजेज़ अनाउंस करेंगे, हर महीने गाड़ियों की प्राइजेज़ होंगी, मोटरसाइकिल होंगी, मोबाइल फ़ोन्स होंगी, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह अभी आगे आएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किराना वाले इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो ये तो सिस्टम कैसे चलेगा वो कुछ मैं आपके सामने रखना चाहती थी और ये मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि जिन ख़ानदानों की जो आमदन है 31,000 से कम है और जो हमारे डेटाबेस में एक ख़ास स्कोर से कम है, वो इस प्रोग्राम के मुस्तहिक ठहराएंगे और हमारे तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी इससे मुस्तफ़ीद होगी। 30% रियायत है मखसूस क्वांटिटी की तेल और आटे के ऊपर
اور مجموعی طور پہ 1000 روپے کی سبسڈی ایک خاندان جو ہے وہ مہینے میں لے سکے گا، اور وہ اپنی سبسڈی آگے بھی کیری اوور کر سکے گا، اور وہ اس کو پارٹس میں بھی لے سکے گا کہ اگر اس نے 300 کا سودا خریدا ہے تو 300 پہ جتنی سبسڈی ہے وہ لاگو ہو جائے گی، پھر اس نے 500 کا اور لیا تو یہ کیری اوور بھی ہو جائے گا، اور ضروری نہیں کہ وہ ایک وقت میں اس کو کنزیوم کریں۔ تو شروعات ہیں، پروگرام ابھی شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام کی افادیت لوگوں تک پہنچے گی، سسٹم جو ہے ہمارا اچھی طرح سے نظام چل پڑے گا تو اس اماؤنٹ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم اور چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومت اس کو پیٹرول پمپس پہ بھی استعمال کر سکتی ہے، تیل کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ، اس کو فرٹیلائزر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر فی الحال ہم یہ 3 کریانہ کی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو اس کے پیچھے جو بنیادی اصول ہے، ایک تو یہ جیسے کہ میں نے سب سے پہلے کہا، اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کل کہا، یہ مہنگائی کے تناظر میں یہ پروگرام لایا جا رہا ہے، مگر اس سے بھی پہلے حکومت نے ایک بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ جو سبسڈیز ہیں وہ اب ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم کی پالیسی سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آج بھی جب میں اور آپ کوئی بھی سبسڈائز چیز خریدتے ہیں تو جو حکومت کی جنرلائز سبسڈی ہوتی ہے اس سے سب استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ خالی غریب آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بنیادی فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اب ہم نے سبسڈی ساری ٹارگیٹ کرنی ہے مستحقین کے لیے، اور اس کے لیے ایک نظام بنانا ہے۔ تو دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا آنے کا۔ میں زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں۔ صاحب 92 سے جی، ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبی رینج کی چیزوں پر کیوں سبسڈی رکھی، سیدھا گیس اور بجلی بھی کیوں نہیں رکھ دی انہی لوگوں کے لیے، وہ زیادہ تنگ ہیں ان کی قیمتوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سبسڈی انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کر دی جائے گی؟ آپ کے بہت اچھا سوال ہے کہ انفلیشن ایڈجسٹمنٹ اس میں ہوگی یا نہیں۔ انفلیشن ایڈجسٹمنٹ بالکل آپشن ہے۔ فی الحال ہمارا جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے، کریانہ والے موبلائز ہوں، لوگ سسٹم کو سمجھیں، اس میں رجسٹر ہوئیں اور اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع کریں، اور جیسے جیسے انشاءاللہ یہ نظام جڑ پکڑتا جائے گا تو یہ پھر انفلیشن ایڈجسٹمنٹ، سبسڈی کی اماؤنٹ کو انکریز کرنا، سبسڈی کو اور چیزوں پہ بھی دینا، سبسڈی کو خاص طور پہ پیٹرول پمپس پہ لاگو کرنا، یہ تمام آپشنز ہیں جو ہمارے سامنے کھلی ہیں، مگر سب سے پہلے پرائیورٹی ہے کہ نظام چلے اور دیانتداری سے چلے، کوئی اس کو ابیوز نہ کرے، اس میں شفافیت ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، کریانہ مرچنٹس اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا ہدف ابھی امیڈیٹلی یہ ہے۔ مدثر رانا جی ایم این سے شکریہ میم۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو دیہی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ تو ایسا بھی نظام ہے کہ لوگوں نے اپنے جو گھروں کی بیٹھک ہوتی ہے وہاں پہ بھی کچھ سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو قریب کے 2-4 گھر ہوتے ہیں وہ ان سے آ کے خرید لیتے ہیں۔ ایک تو وہاں تک ایکسیس اس چیز کی کیسے ہو سکے گی؟ کیا یہ جو لوگ سامان خریدیں گے، فار ایگزامپل میں نے سامان خریدا ہے اور میری آگے اپنی دکان ہے تو میں وہاں پہ جا کے مہنگے داموں فروخت کر سکوں گا، میرا چیک اینڈ بیلنس کس طرح سے کیا جائے گا؟ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جو پہلے جن کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ وغیرہ ہیں یا جو احساس پروگرام میں شامل ہیں، کیا وہ دوبارہ اس میں شامل ہو سکیں گے یا ان کو اسی کارڈ کے تھرو جو ہے یہ سبسڈی ملے گی؟ بہت آپ کے 3 بہت اچھے سوال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو دیہی علاقہ جات میں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ احساس پروگرام سے جو لوگ مستفید ہوتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے دکان میں کھڑکی کھول کے چھوٹی سی دکان ڈال لی۔ ہم نے یہ ایپ جو ہے، یہ سسٹم جو ہے سب کریانہ کے لیے کھولا ہوا ہے، کچھ کنڈیشنالٹیز کے ساتھ کہ نمبر 1 ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ان کی اور بینک اکاؤنٹ کھولنے کے جو سارے چیکس ہیں وہ پاس کریں، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی فزیکل ویریفیکیشن سے
یہ چیز ثابت ہو کہ وہ واقعی دکان چلاتے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کے بیٹے نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ ایسے کھیلنا شروع کر دیا. تو ویریفیکیشن میں ہم یہ چیز ضرور ملحوظ رکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کریانہ کے مرچنٹس ہیں جو اپنی دکانوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں وہ اس سے ایکسکلوڈ نہ ہو, کیونکہ لوگ انہی سے چیزیں لیتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کو اس سسٹم میں لانے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو سسٹم چلانے کے لیے بھی اگلے 4 ہفتوں میں ایک ایکسیلریٹڈ ڈرائیو ہوگی. تو آپ کا بہت اچھا سوال تھا. منڈے کو انشاءاللہ میں دوبارہ آ کے جب ہمارے پورٹل کھلیں گے تو آپ کے توسط سے ہی لوگوں تک میں ڈیٹیل میسج پہنچانا چاہوں گی, تو انشاءاللہ وہ منڈے کو ہوگا. دوسری چیز جو آپ نے پرائس کنٹرول کی بتائی, جو ہم اس میں پرائس ڈالیں گے اس کی تھوڑی سی رینج ہم الاؤ کریں گے, مگر یہ نہیں کہ کوئی 75 کے بجائے 140 کر لے. تھوڑی سی ہم لیوے دیں گے کہ جی مارکیٹ ویریشنز ہوتی ہیں, اور اس کی ایک پیچھے سے پالیسی ہوگی کہ ایپ میں پرائس کس طرح سے سیٹ ہوگی, جو بھی چیزیں جن پہ سبسڈی دی جائے گی. تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ جو احساس کے ابھی بینیفیشریز ہیں, جو احساس سے ابھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو اس وقت احساس کفالت میں جو ہیں وہ تقریباً کوئی 60 لاکھ فیملیز ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال تک یہ 80 لاکھ ہو جائیں گی. تو وہ تمام فیملیز اس میں شامل ہیں, وہ 12,000 کے علاوہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ فیملیز احساس کے دیگر پروگرام سے بھی استفادہ کرتی ہیں, احساس نشو و نما سے, احساس اسکول سٹائپنڈ سے, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے, احساس بلا سود قرضہ سے, احساس آمدن میں مخصوص ڈسٹرکٹس میں. تو وہ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گی, مگر ہم نے اس کی رینج بہت بڑی رکھی ہے. تو یہ 6 ملین نہیں ہے, یہ 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ. تو بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت احساس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے, وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور 3 میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ کابینہ میں ہماری بہت ڈسکشن ہوئی, اور جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 31,000 سے کم ہے, وہ بھی احساس راشن سے وہ اس میں ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ احساس پروگرام میں جو لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, اور اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہیں. تو اس پروگرام میں احساس راشن میں وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو خاص طور پر فارمر فاٹا جو قبائلی جو اضلاع ہیں ان سے ان کا تعلق ہے, بہت سے بیرون ملک جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے, کووڈ کی وجہ سے بہت سے لے آفس ہوئے ہیں, اور ان کی طرف سے بارہا ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہوتی تھی کہ ہمیں آپ ایکسکلوڈ نہ کریں. تو ان کے لیے خوشخبری ہے, وہ ایکسکلوڈ نہیں ہو رہے. کابینہ نے متفقہ طور پہ اس چیز پہ اتفاق کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو فون بل ایوریج 1,000 روپے سے اوپر ہونے سے ایکسکلوڈ کر دیتے تھے, تو اس پروگرام میں وہ بھی ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے. تو بہت سے ایسے لوگ جو احساس کفالت, احساس نشو و نما, احساس اسکول اسٹائپنڈس سے ایکسکلوڈ ہوتے تھے, وہ اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. شکیل صاحب سما سے. میڈم میرے 2-3 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 31,000 روپے کی شرط کیوں؟ کیا اس ملک میں جو 50,000 روپے کماتا ہے یا 60,000 یا 70,000, آپ کے خیال میں وہ انفلیشن سے افیکٹڈ نہیں ہے؟ کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے یہ بنیادی اشیاء؟ اگر 50,000 اس کی انکم ہے, اس نے اسکول فیس بھی دینی ہے, اس نے باقی ایکسپینڈیچر بھی کرنے ہیں, تو اس کو جنرل سبسڈی کیوں نہیں دی جا رہی؟ سیکنڈ, آپ نے سروے کیا ہے اور 60% پاکستان کی پاپولیشن جو اس سے مستفید ہوگی, تو پاکستان میں پاورٹی کا لیٹسٹ ریٹ کیا ہے, نمبر کیا ہے؟ تو اس کا بھی ایسٹیمیشن ہے کہ حالیہ برسوں میں پاورٹی میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ اور تیسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پیسہ اس میں خرچ کیا جائے گا, ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے اور یہ کس مد میں ہوگا, کہاں سے یہ سبسڈی ارینج کی جائے گی؟ IMF اعتراض کرتا ہے اس طرح کے پروگرامز کے اوپر پہلے بھی, تو کیا IMF آن بورڈ ہے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ دیکھیے 3 آپ کے بہت اچھے سوال ہیں, اور میں آج بہت خوش ہوں کہ آپ سب اتنے اچھے سوال کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی امپریسڈ. دیکھیے جو اس کا ٹوٹل بجٹ ہے 6 مہینے کے لیے, اس فسکل ایئر کے لیے ہم نے 120
बिलियन सब्सिडी के लिए रखा है और उसके ऊपर कोई इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट किराना का कमीशन है। अब IMF जो है ये हम अपने इसका 65% बजट जो है वो आ रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, 2 फेडरेटिंग यूनिट्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, और सिंध और बलूचिस्तान की कंफर्मेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 35% इसका जो हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत डालेगी एहसास प्रोग्राम के तहत, और जो 65% इसका हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत और फेडरेटिंग यूनिट्स डालेंगी। IMF ये के साथ जो डिस्कशंस हैं वो मेरे काबीना के साथी शौकत तरीन साहब कर रहे हैं, और IMF को ये पूरी तरह मालूम है कि ये हम एक बिल्कुल ही शफाफ, मुनज़्ज़म, डिजिटल अंदाज से इन्फ्लेशन के तनाजुर में लोगों के लिए की मदद के लिए ये काम कर रहे हैं। हम कोई सब्सिडी कॉरपोरेट सेक्टर को नहीं दे रहे, कोई अनयूजुअल टैक्स इंसेंटिव उनको नहीं दे रहे। ये हम लोगों की बड़ी मुश्किल, जो ये पूरी दुनिया में ये मुश्किल हालात आए हैं, ये कोई पाकिस्तान खाली पे ये महंगाई का बोझ नहीं आया पर ये पूरी दुनिया इस वक्त एक महंगाई की लपेट में, एक महंगाई की लहर में, जो दुनिया के सबसे जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो भी महंगाई के बोझ से क्रश हो रहे हैं। तो इन मुश्किल हालात में हुकूमत एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे एक डिजिटल निज़ाम लाइए अच्छी नीयत से कि उसमें कोई करप्शन ना हो। तो शौकत तरीन साहब बिल्कुल IMF के साथ इंगेजमेंट में हैं, और माय अंडरस्टैंडिंग इस कि उनको ये पूरी तरह मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 50,000 इन्फ्लेशन 50,000 जिसकी तनख्वाह है उसको भी हिट करती है, जिसकी 60 है उसको भी हिट करती है, जिसकी 70 है उसको भी हिट करती है। आप सबके ऊपर भी ये बोझ है। हम एक निज़ाम लाना चाह रहे हैं जो शफाफ हो, जो काम करेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो काम ही नहीं करते। अनाउंसमेंट होती है, फीता कटता है, अब ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। हमारी पिछले कई महीनों से ये कोशिश है कि हम इसको ग्राउंड पे चलाएं, इसको एक्सेप्टेबल बनाएं बेनिफिशियरी के लिए, किराना के लिए, इसको विन विन बनाएं, और फिर द स्काई इज द लिमिट। फिजिकल स्पेस होगी तो ये इसको और लोगों के लिए भी खोल दिया जा सकता है, इसको और अशिया के लिए भी खोल दिया जा सकता है, और जैसे भाई ने कहा इसको पेट्रोल पंप्स के लिए भी खोल दिया जा सकता है। तो शुरुआत की है अच्छी नीयत से, उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। और तीसरा आपका जो सवाल था वो गुर्बत की शरह के लिहाज से था। तो गुर्बत की जो शरह है, हमारा जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, जो हाउस टू हाउस डिजिटल सेंसस है, वो घरों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को रैंक करता है। उस सर्वे को हम गुर्बत की शरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इम्प्लीमेंटर हैं। हम एहसास इम्प्लीमेंट करने वाला इदारा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है, जो प्लानिंग कमीशन के ज़ेरे निगरानी है, वो गुर्बत की शरह को पब्लिश करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। पिछली जो गुर्बत की शरह है ऑफिशियली वो पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे से 2000 कोविड से पहले की जो फिगर थी 21.9% लास्ट फिगर थी इनकम पावर्टी के लिहाज से, जो उस सर्वे से मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कंप्यूट होती है, वो इस वक्त प्लानिंग कमीशन कर रहा है। तो प्री कोविड हमारे पास फिगर्स हैं, पोस्ट कोविड अभी PSLM सर्वे हुआ नहीं है, जब होगा तो फिगर्स आ जाएंगी। प्रोजेक्शंस हैं, तमाम दुनिया में कोविड के बाद गुर्बत की शरह बढ़ी है। हमें भी ये एक्सपेक्टेशन है कि लोगों की स्ट्रेस में इजाफा होगा, गुर्बत की शरह बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक ने कुछ इंसिडेंस बेस्ड फिगर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की शरह साउथ एशिया में सबसे कम है, ऐसी बात है। सो वो फिगर्स इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएंगी। और कोई सवाल? ये बताइएगा मैडम कि 1 मिनट शबीर एक्सपर्ट न्यूज़ से
जिस तरह आपने अपनी 31,000 से कम इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे तालीम किया जाएगा किसी कंपनी या किसी 31,000 से कम तो सरकारी मुलाजिम की तो डिजाइन कर सकते हैं आप जो प्रधान प्रदेश की तालीम हो। दूसरा आपने ये बताया कि 37 मिलियन लोगों के आपने रजिस्ट्रेशन जो सर्वे में आ गया 19 का, तो अगर आपके सर्वे में इतना डेटा आ गया तो लोगों से दोबारा मैसेजेस के जरिए रजिस्ट्रेशन का क्या बनता है? मैंने कहा आज बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं क्योंकि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को एक्सप्लेन करने की। देखिए, जो हमारा सर्वे है वो इनकम बेस्ड नहीं है। हम जब एहसास का सर्वे हुआ था, डिजिटल सर्वे, लोगों को घर घर जाके सर्वे हुआ था, तो लोगों से घर के एसेट्स पूछे गए थे और हमारे पास एक एसेट बेस्ड स्कोर है जो एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो आमदन को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो जो बजट के मुताबिक जिस स्कोर पे हमने थ्रेशोल्ड रखा है वो 31,000 से कॉरस्पॉन्ड करता है। तो हम अपने डेटाबेस में 39 स्कोर वालों के नीचे की शमूलियत करेंगे। उसको टेक्निकली प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट करते हैं, वो एक एसिड बेस्ड स्कोर है और वो क्योंकि 31,000 की इनकम को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो जब हम सरकारी अफसरान की एलिजिबिलिटी देखेंगे तो हम उसको 31,000 से नीचे रखेंगे। अब हर इस किस्म की क्राइटेरिया की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जिसकी 32,000 तनख्वाह है, किसी 35,000 तनख्वाह है, उसकी भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वैसी ही होगी। मगर हमने बजट को देखते हुए कुछ फिल्टर्स, कुछ बाउंड्रीज में रहना है। तो इंशाल्लाह जब सिस्टम चलेगा तो फिर काबीना के बाद दोबारा हम सिफारिश ले जाएंगे कि इसको बढ़ाएं, नंबर 1। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपने जब डेटा बेस बना लिया तो फिर लोगों को क्यों रजिस्टर करवा रहे हैं। वो हम इसलिए करा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये कार्ड एंड जो बैंकिंग की इस्तेलाह में हमारे मेरे कोलीग हुमायूं नेशनल बैंक से हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, वो बेहतर बता सकेंगे। कार्ड एंड पिन प्रिंसिपल्स पे ये डिजाइन किया गया है। कार्ड जो है वो आपका शिनाख्ती कार्ड है और पिन जो है वो वन टाइम पासवर्ड है जो आपके मोबाइल पे आएगा और उसको मिला के फिर आपकी एलिजिबिलिटी एसेंटेन होगी। जैसे मैं बता चुकी हूँ, ये करप्शन से बचने के लिए है। तो क्योंकि हमारे पास लोगों के फोन नंबर्स जो हैं वो ठीक नहीं है, लोग अपने फोन नंबर्स किसी के हैं किसी के नहीं है, तो अगर खाली हम अपनी लिस्टें उठा के कर दें तो वो जिनको पता नहीं होगा वो एलिजिबल होंगे और जिनको जो चाहते होंगे उनके फोन नंबर। तो इसलिए हमने कहा कि बेशक 3 हफ्ते की डिले हो मगर लोगों से हम आईडी कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर उसी पे मंगवाएंगे। तो दोबारा मैं आपके तवज्जुह से लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपने शिनाख्ती कार्ड पर सिम इशू कराएं और इंशाल्लाह मंडे को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहिबा से दोबारा मेरी गुजारिश होगी कि हमें यहाँ आपसे बात करने का मौका दें। सवाल यह है कि बैंक अकाउंट का होना आपकी कंडीशन है। आपके सर्वे के मुताबिक कितने लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट हैं और क्या पाकिस्तान में सही इलाकों में जो 70 गुर्दों से नीचे गुजारने वाले उनके तो बैंक अकाउंट है ही नहीं। क्या आप फैसिलिटेट करेंगे बैंक अकाउंट खोलने के लिए? बिल्कुल हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमारे साथ हैं नेशनल बैंक में इसकी प्रोजेक्ट लीड जो हैं और मंडे को हम जब पोर्टल खोलेंगे तो हम पोर्टल पे हम लोगों से कहेंगे कि जिनके बैंक अकाउंट नंबर हैं वो डाल दें और जिनके बैंक अकाउंट नंबर नहीं है वो नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे असिस्ट किया जाएगा। जी मैडम, ये बताएं कि 31,000 रुपये का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लोग अपना किस तरह बताएंगे, क्योंकि देहातों में जो लोग रहते हैं उनके पास 31,000 अगर वो कमाते भी हैं तो उनका उसके पास कोई सबूत नहीं है। शहरों में भी जिनकी आमदन 31,000 का है, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो वो उनको ना उनका बैंक अकाउंट है, ना उनको वो पे स्लिप मिलती है, ना कोई और बात है। और दूसरा है कि सब्सिडी अगर सेंट्रल और बलूचिस्तान से नहीं मिलती तो फिर इस प्रोग्राम का क्या हो सकता है? जी, आपने बताया ना कि जिन लोगों की मैंने जैसे पहले वजाहत की,
हमारे सिस्टम में लोगों के घरानों के स्कोर्स हैं, उनकी आमदन नहीं है, और हम हमारे सर्वे का डिजाइन ये था कि हम लोगों की आमदनी नहीं पूछते थे, क्योंकि लोग बताते नहीं है टैक्स के दर से, वो समझते हैं हुकूमत वाले सर्वे करने आए हैं तो ठीक है, तो हम आमदनी, इसलिए हम उनके घर से, उनकी घर की छत कैसी है, घर का चलाएगा नहीं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है, घर के असासों के बेसिस पे, और घर में कितने लोग रहते हैं, असासों की बुनियाद पर एक स्कोर निकालते हैं, मगर वो स्कोर किस आमदनी को कॉरस्पॉन्ड करता है वो हमें तहकीक से पता है। तो दोबारा मैं कहती हूँ कि जब लोग अप्लाई करेंगे अपने शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर से, हम डेटा लेके पीछे से चेक करेंगे, दो चीजें चेक करेंगे, इसका स्कोर क्या है, 39 से नीचे है, और क्या घराने से 4 लोगों ने अप्लाई किया है तो वो एक ही एलिजिबल होगा। नंबर 1। दूसरा जो आपका सवाल था कि सिंध और बलूचिस्तान में क्या होगा, तो वो काबीना का ये फैसला है कि सिंध और बलूचिस्तान में जो फेडरल शेयर है उसकी सब्सिडी तो जाएगी। अगर तो वो 2 सूबे अपना शेयर डालते हैं यानी कि 65%, तो वहां लोगों की जो सब्सिडी है वो पूरी मिलेगी, नहीं तो फेडरल अपना शेयर लाजमी डालेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो दोनों सूबे हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।